TVN देखण वाले समुचे दर्शकों ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਟਰੰਪ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ। फेसबुक, इंस्टा ਅਤੇ ट्विटर ने दिता ट्रंप ਨੂੰ करारा झटका। ट्रंप ਦੇ गिरफ्तारी वारंट होए जारी। सरी विच एक पंजाबी नौजवान गैरी कंग की गोलियां मार के हत्या। केंद्र ते किसानां दरमियान 8वें गेड़ की मीटिंग अज। अमित शाह नाल मुलाकात तो बाद सुरजीत जियाणी ने दिता विवादित बयान। खेती कानूनां दे हल लई बाबा लखा सिंह करनगे विचोलगी। पंजाब अंदर भाजपा लई खतरे की घंटी। पिंडां विच नेतावां दे दाखले ते पाबंदी। राजस्थान विच इक्को ही परिवार दे सारे जीआं ने कीती खुदकुशी। दोस्तों, ये कुछ खबरां ने जिन्हां नूं आधार बना के अज दे प्रोग्राम दे विच विस्तार नाल मैं गलबात करनी चाहुंदा। इहदे तो पहिलां कि प्रोग्राम दे विच ये सारियां खबरां दे विस्तार सहित व्याख्या जां विस्तार दिता जावे, तफसील दित्ती जावे, तुहानूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता, किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लैनी। तो आओ हुण खबरां दा रुख करिए। अमरीका के 4 साबका राष्ट्रपति जिन्हां दे विच बराक ओबामा, जॉर्ज W बुश, बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर, जिहड़ा अमरीका दे विच कल जलूस निकलिया ना, संसद भवन के उत्ते हमला होया, गड़बड़ हुई है, हिंसा हुई है, उसनूं लैके उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप नूं घेर लिया ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ देश दीयां संस्थावां, रवायतां ते कानूनां दा सन्मान करन। बिल क्लिंटन ने कहा कि साडे कैपिटल, साडे संविधान अते साडे देश ते जिहड़ा हमला है ये मंदभागा है। सानू इस नूं ठुकरा के एकता नाल अगे वधना चाहिए। जदों कि कार्टर ने कहा कि वह बड़े दुखी होए इस हमले तो बाद। ते नाल ही अमरीका के नवें चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडन, उन्होंने कैपिटल कंपलैक्स में ट्रंप समर्थकों के वलों कीती हिंसा ते हैरानगी प्रगटाई और कहा कि मैं दुखी भी हाँ। अमरीका नूं अजिहे दिन भी देखने पैणगे। उन्होंने राष्ट्र नूं संबोधन करदिआं कहा कि इस वेले साडे लोकतंत्र ते गंभीर हमला हो रहा है। असीं अजोके समय में अजिही चीज़ कदे नहीं वेखी। उन्होंने कहा कि हिंसा देश धरो दे बराबर है और इसका तुरंत अंत होना चाहिए। दसना बनता कि बीते 3 नवंबर तो राष्ट्रपति चोणां जदों तो होईयां ने, उस तो बाद बाइडन की जित हो गई सी। चोण नतीजे आउण दे 2 महीनों बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी हार कबूल और बाइडन की जित स्वीकार नहीं कर रहे, सगों बेबुनियाद धांधलियां दे लगातार दोष, कई सूबਿਆਂ ਦੇ नतीजों ਨੂੰ अदालत ਵਿੱਚ चुनौतियां, पर लगातार ट्रंप के हत्थ निराशा लगती जा रही है। पहली बारी इस तरह की हिंसा आम लोगों ने शायद देखी होवे, पर थोड़ा इतिहास से झात मारीए। कैपिटल भाव संसद भवन साल 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ कैपिटल हिल ਤੇ स्थित है। संसद ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਵਨ सदन, सैनट, प्रतिनिधि सभा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1814 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1915 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਵਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਚੌਂਕੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। इस हमले तो बाद वह भी राइट वे हरकत में आए। तुरंत उन्होंने एक ट्वीट किया। तुहानूं याद होना है कि अमरीकी राष्ट्रपति कुर्सी छड्डना नहीं चाहते, पर छड्डनी पैनी है। इस करके उन्होंने समर्थकों ते पुलिस के दरम्यान कल हिंसक झड़पां हुईयां ने। इहदे ते चिंता प्रगटाई है मोदी ने।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਮਾਰਿਓ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੋ ਜਿੱਥੇ 15-17 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਨ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕਰਾਰੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਗਈਆਂ। ਕਰਾਰੇ ਝਟਕੇ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਟਵੀਟਸ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ 3 ਟਵੀਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਏਕਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਮੇਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਿਆ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੱਲ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਾਬਰਟ ਕਾਉਂਟੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਰ ਕਬੂਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਰਾਕੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕਾਸਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਦਸ਼ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਕ ਦਰਮਿਆਨ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਤਫਸੀਲ ਆਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਵਕਤ
ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋਮੋਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰੀ ਕੰਗ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 5 ਵਜੇ ਸਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਮੋਰਗਨ ਹਾਈਟਸ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ 161 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 30 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਗੈਰੀ ਕੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੈਰੀ ਕੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਆਖਰ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਆਈ ਹਿੱਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰੀ ਕੰਗ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਰੈਂਡੀ ਉਰਫ ਰਣਦੀਪ ਕੰਗ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 229 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 78 ਏ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਮੋਸਾਈਡ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਫਰੈਂਕ ਜੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ 44ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ 100% ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਫਿਲਮ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ 8 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿੱਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੱਲ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਫੜੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਝ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਖੂ ਠੁੱਪਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੰਭ ਸਵਾਰਦੇ, ਲੂਣ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਧਾਰਤ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਵ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣਪਤਣ ਲੱਗ ਨਾ ਸਕੀ। ਬੀਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 44ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਕੱਢਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੀ ਜਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਐਮਓ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਲਹਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮੂਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਲੀ ਚਿਹਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कि जो किसानों के साथ खड़ेगा वो हमारे गांव में बढ़ेगा। उधर भी पोस्टर लगने शुरू हो चुके ने। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। पर जानी का बयान तुसी देखो, कहते वो मौतों के जिम्मेवार किसान आगू ने जिहड़े किसानां नूं लैके इत्थे बॉर्डर ते आके बैठ गए। जानी साहब ये दस दिओ कि की किसान आगू किसी नानक शक ते लैके गए आ उन्हां नूं? एक समुचे किसानां दा मजदूरां दा अपना मामला है। 40 किसान जथेबंदियां दे अज आगू फिर एक बारी गलबात करनगे, किसानां दी नुमाइंदगी करनगे। चंगा होवे कि गल किसी तण पत्तण लगे, नहीं संघर्ष हाले लंबा हो सकता है। अगली खबर बड़ी मंदभागी खबर है। राजस्थान वाले पासों खबर मिली है। राजस्थान के जयपुर दे विच ये दिल दहलाउण वाला घटनाक्रम वापर गया, जिथे एक पूरे परिवार ने समूहक तौर पर मौत नूं गले ला लिया। परिवार दे विच पति पत्नी अते उन्हां दे 2 बच्चे शामिल ने, जिन्हां ने फाहा लैके खुदकुशी की ते पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला जयपुर की वैशाली नगर का दस्सिया गया है, जिथे एक पति पत्नी ने अपने 2 बच्चों समेत फाहा लैके खुदकुशी की है। जानकारी अनुसार परिवार का मुखी मजदूरी करता सी। सूचना मिलते पुलिस पहुंची, लाशों को कब्जे में लैके पोस्टमार्टम लई भेज दिता गया सी। पुलिस ने मौका वारदात की जांच लई FSL की टीम नूं भी बुला लिया सी। जांच दौरान मौके पर सुसाइड नोट तक कोई बरामद नहीं होया, पर दस्सिया जा रहा कि समूहक खुदकुशी का कारण कर्ज अते परिवारक तंगी है। हालांकि पुलिस कई एंगलों तो जांच कर रही है, क्योंकि जेकर कई बारी खुदकुशियां होंदियां ने जां तां किसी का पहलां गर्दन वढ़ के कतल किया जाता है, तो बाद दे विच परिवार का मुखी आप जहरीली चीज़ निगल के आत्म हत्या करता है। पर इस खुदकुशी दे विच 4 ने फाहा लैके आत्म हत्या की है। सो वेखदे हां कि यह मामला किहड़े पासों निकलदा ते किहड़े एंगल तो इहदी जांच पड़ताल अगे वधदी है। दोस्तों, ये कुछ खबरां सन जिहड़ियां तुहाडे हवाले कर दित्तियां गईयां ने। जेकर जानकारियां पुख्ता लगियां ने तो लाइक भी कर दिओ, शेयर भी कर दिओ, ते जेकर हाले तक अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लिओ। तुहाडे धन्नवादी होवांगे। समा समाप्त है, जाण तो पहला कहांगा जिंदगी जिंदादिली का नाम है। दविंदर सिंह वैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल, तेरा भराखा।